come towards session 6. In this section we see some more problems on cosine rule. Okay, see, this is the first problem today. If a cos a equal to b cos b, if this is the condition is given provided to you, then what is that? Triangle must be right angled or isosceles. Means one angle is 90 degree or two sides are equal. दोन्ही पैकी एक कंडिशन असते. Okay, let us check, or both. How? What is given? We have a into cos a equal to b into cos b. Okay, by cosine rule, a into what is cos a's value? B square plus c square minus a square upon twice bc. Am I correct? Which is equal to b into what is value? A square plus c square minus b square upon twice ac. Why? कशामुळे आपण ही लिहिली? बाय युजिंग कोसाइन रूल. ओके, नाव दोन्हीकडचा सारखा पार्ट आपण कट करूया. ओके, सो दिस टू हियर कॅन्सल विथ दिस टू, सी cancel with this c. What is remaining part? A into bracket b square plus c square minus a square upon b. Am I correct? Remaining part. And here also what is remaining? A square plus c square minus b square upon a, because 2c cancelled. इक्वॅलिटी साईन आहे म्हणून. बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, हा ए आहे ना, हा तिकडे जाऊ द्या. म्हणजेच काय होईल? बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ए स्क्वेअर इंटू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी इंटू बी स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. एम आय any objection? Am I correct? Okay, try to simplify the brackets. जर ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय केला तर तुम्हाला काय मिळेल बघा? विच इज therefore a square b square plus a square c square minus a raised to 4. Am I correct? Equal to b square a square same as a square b square plus b square c square minus b raised to 4. Any objection to this step? Okay, again दोन्हीकडचा सारखा पार्ट cancelled. What is remaining part? A square c square minus a raised to 4 equal to b square c square minus b raised to 4. Taking all in one side, and therefore a square c square minus b square c square minus a raised to 4 plus b raised to 4 equal to 0. If we take all one side, from these two what is common? या दोघांमध्ये कॉमन कोण आहे? सी स्क्वेअर कॉमन आहे. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू सी स्क्वेअर. इथं निगेटिव्ह कॉमन घेऊ. ए रेस टू 4 मायनस बी रेस टू 4. इफ आय टेक निगेटिव्ह कॉमन फ्रॉम दिस, याचे दोन फॅक्टर्स पडतात. विच आर दे? ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू सी स्क्वेअर, अँड इट्स फॅक्टर्स आर a square minus b square, a square plus b square equal to 0. Again there is a common factor for both the terms, so taking common factor in one bracket, a square b square common आहे, घेतला बाहेर. पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं? फक्त आता सी स्क्वेअर मधलं साईन निगेटिव्ह इंटू ब्रॅकेट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर कंप्लीट equal to 0.
दोघांचा प्रॉडक्ट 0 आहे. दोघांचा प्रॉडक्ट 0 आहे याचा अर्थ काय होईल? ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इक्वल टू 0 और सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इक्वल टू 0. दॅट इज ए स्क्वेअर इक्वल टू बी स्क्वेअर और सी स्क्वेअर इक्वल टू निगेटिव्ह टर्म मी शिफ्ट केली. And that is a square equal to b square means a equal to b or a square plus b square equal to c square. And what this condition says? In triangle ABC, a equal to b, and therefore triangle ABC is दोन साइड्स इक्वल आहे, आयसोसेलस और बाय पायथागोरस थेरम और राइट एंगल्ड ट्रायंगल. आयसोसेलस और राइट एंगल्ड ट्रायंगल. आयसोसेलस और राइट एंगल ट्रायंगल. एंड दिस इज द आन्सर. बघा बरं, काही शंका आहे का? एकदम छान पार्ट आहे, चांगला प्रॉब्लेम आहे. छान प्रॉब्लेम आहे हा. 4 मार्काला येऊ शकतो, 3 किंवा 4 मार्काला, जनरली 4 मार्कलाच येईल. तर इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर आर इन AP arithmetic progression, you know, in 10th standard. Okay, then prove that cot A, cot B, cot C are also in AP. हा पण AP मध्ये आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजेच काय? पहिल्यांदा AP म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय AP? जेव्हा A B C या 3 टर्म AP मध्ये आहे असं आपण कधी म्हणतो? when difference between 2 consecutive term is same. B मायनस ए इज सेम ॲज C मायनस बी. आणि हा कॉमन डिफरन्स कशाने दाखवतो आपण? डीने. तेव्हा ह्या टर्म आपण काय म्हणतो? AP आहे. मग निगेटिव्ह जर इंटरचेंज केलं तर काय होईल बघा बरं? 2B इक्वल टू A प्लस C हे दाखवणं म्हणजेच हे ABC आहे. आता इथं फक्त काय आहे माहिती आहे? स्क्वेअर आहे. म्हणजे फक्त इथं काय होईल? 2B स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. हे कशाचं? दिल्याचं मेंगे. आता काय दाखवायचं आहे? हे आपण AP दाखवायचं. याचा अर्थ मिडल टर्मच्या दुप्पट 2 टाइम कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी हे आपल्याला दाखवायचं आहे. काय होतं माहिती आहे? प्रॉब्लेमच कळत नाही काय सांगितलं आहे. मग त्याच्यासाठी फर्स्ट AP म्हणजे काय? डिफरन्स बिटवीन 2 कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म इज कॉन्स्टंट, दॅट इज द AP. Means what? Middle term is twice the sum of remaining first and last term. मधली टर्म ही दोघांच्या उरलेल्या पहिल्या आणि शेवटच्या तिसऱ्या टर्मच्या दुप्पट असते, म्हणजेच AP असतं. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. बघा प्रूफ. मग आता प्रूफ करायचा. मग सिन्स काय दिलेलं आहे मी इथनं सुरुवात करणार. ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर आर इन AP. Okay, arithmetic progression, and therefore what our rule says? B square minus A square equal to C square minus B square by definition of AP. That is 2B square equal to A square plus C square. Okay, एक B square shift करूया. That is B square equal to ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. बघा मी हळूहळू कोसाइन रोलकडे चाललो आहे, कारण मला कोसाइन रोल माहिती आहे. ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. पण मला कोसाइन रोल कम्प्लीट करायचं असेल तर काय करावं लागेल माहिती आहे ना? मला काय करावं लागेल? डिव्हाइड बाय ट्वाईस AC, कारण जे दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे त्यांचे दुप्पट. आणि जर याने डिव्हाइड केला तर मला काय मिळेल बघा? बी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस AC इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस AC. एम आय करेक्ट? इथपर्यंत काही शंका? आय फिनिश द प्रॉब्लेम फर्स्ट. ओके, मग बघा इथपर्यंत काही शंका नाही. मग आता याची किंमत हा कुणाचा रूल आहे?
कोसाइन रूलनुसार ती कुणाची किंमत आहे, दॅट इज अँड देअरफॉर बी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस ए सी इक्वल टू कुणाची किंमत आहे ही, कॉस बीची किंमत आहे. एम आय करेक्ट? इथपर्यंत काही शंका? दॅट इज बी स्क्वेअर अपॉन ए सी इक्वल टू 2 कॉस बी. एनी ऑब्जेक्शन अप टिल? एनी ऑब्जेक्शन? काही ऑब्जेक्शन आहे का? काही शंका कुणाला? काहीच नाही, सिम्पल आहे बघा कोसाइन रूल. खरं तर इथूनच सुरुवात करायला पाहिजे होती. एक बी स्क्वेअर इकडे घेतला, नंतर कोसाइन रूलसाठी मी काय केलं, फक्त ट्वाइस ए सीने दोघांना डिवाइड केला, त्यातला 2 पुन्हा इकडे घेतला बी स्क्वेअर. आता बाय, आता मला हे अँगल नको आहे, मला ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये यायचं आहे. मग मी कोणता रूल वापरणार माहिती आहे, साईडचं रूपांतर मला अँगलमध्ये करायचं आहे. मग बाय साइन रूल काय आहे माहिती आहे ना, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r किंवा कॉन्स्टंटसाठी के घेऊ आपण. अँड देअरफॉर बी एची किंमत काय माहिती आहे ना, के साइन ए, बीची व्हॅल्यू के साइन बी, सीची व्हॅल्यू के साइन सी. Any objection? If I put these values here, here value, therefore from 1 b square ची value k square into sin square b upon a ची value k sin a, c ची value k sin c equal to 2 times cos b. Up till any objection? See here, k square, k into k square. If we cancel it, what you got? Sin square b. काय शिल्लक राहिला बघा, sin square b upon sin a into sin c equal to 2 times cos of b after cancelling k throughout. याच्या पुढची स्टेप. एनी ऑब्जेक्शन? इथपर्यंत नाही. आता साइन स्क्वेअर मधला 1 साइन मी डिवाइड करतो, एक साइन इकडे आणला तर मला काय राहील, फक्त इथं साइन बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन सी इक्वल टू 2 टाइम कॉस बी अपॉन साइन बी. एम आय करेक्ट? बघा बरं, इथपर्यंत काही शंका आहे का? नाही. ओके, व्हॉट इज कॉस अपॉन साइन? कॉस अपॉन साइन, आणि ह्या आता इकडे ए आणि सी आहे, वरती बी आहे. मग आपण पुट व्हॅल्यू ऑफ बी, बीची किंमत टाकतोय मी पाय मायनस ए प्लस सी. का हो, का टाकली माहिती आहे ना, वी नो दॅट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. मला हा खाली ए आणि सी आहे, मग याचंही कन्वर्जन करायचं आहे, म्हणून मी बीची किंमत काय टाकली, ए प्लस सी. कशात टाकली, याच्यात टाकली, फक्त लेफ्ट हँड साईडमध्ये टाकली. तर मला काय मिळेल बघा, पाय मायनस ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इक्वल टू 2 टाइम कॉट बी. कॉस अपॉन साइन, सेम अँगल आहे, कॉट बी. काही शंका? ओके, अँड दॅट इज इक्वल टू साइन, बट व्हॉट इज अँगल, साइन ऑफ 180ला चेंज होतो का? नाही, क्वाड्रंटनुसार साइन बदलतो. साइनचा साइनच राहील, म्हणजे साइन थिटाच राहील. पाय मायनस कोणता क्वाड्रंट आहे, सेकंड क्वाड्रंट आहे, आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन कसा असतो, पॉझिटिव्ह असतो. म्हणजे चेंज झाला का? काहीही चेंज झाला नाही. म्हणजेच तुम्हाला साइन पाय मायनसची किंमत साइन थिटा, इथं थिटा म्हणजे कोण आहे माहिती आहे ना, ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इक्वल टू 2 टाइम कॉट बी. एनी ऑब्जेक्शन?
प्लेन पार्ट आहे बघा. दॅट इज इक्वल टू यू नो रिझल्ट साइन अल्फा प्लस बीटा. व्हॉट इज दॅट रिझल्ट? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी अपॉन साइन ए साइन सी equal to 2 times cot B, and that is divide separately, and therefore what you got? Sin A cos C upon sin A sin C cancelled, plus cos A sin C upon sin A sin C, again here sin C cancelled, and equal to 2 times cot B. Okay, so what you got? Cos C upon sin C, cot C, cos A upon sin A, cot A equal to 2 times cot B. आणि हेच तर आपल्याला दाखवायचं होतं. मधली टर्म दोघांच्या दुप्पट आहे समच्या, अँड देअरफॉर याचाच अर्थ काय आहे माहिती आहे? कॉट ए मिडल टर्म आली कॉट बी आणि कॉट सी आर इन ए पी. नसेल तर बघा या दोघांचा डिफरन्स इक्वल टू या दोघांचा डिफरन्स, निगेटिव्ह इंटरचेंज करा, तुम्हाला सिम्प्लिफाय मिळेल. आणि असा हा एक चांगला प्रॉब्लेम. ओके, काही शंका आहे का? बघा, सी वन मोर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. हा पण नेहमी येणारा प्रॉब्लेम आहे 3 मार्काला. आत्तापर्यंत 3 तर कधी कधी 4 मार्काला, 4 स्टेपमध्ये आन्सर आहे. ओके, जाऊ द्या, मार्काला किती आहे ते महत्त्वाचं नाही, प्रॉब्लेम महत्त्वाचा आहे. इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव्ह दॅट ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर सी अपॉन 2 प्लस ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर सी अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वेअर. लेट अस स्टार्ट लेफ्ट हँड साइड. प्रूव्ह दॅट आहे लेफ्ट हँड साइड ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर सी अपॉन 2 प्लस ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर सी अपॉन 2. प्रॉब्लेम पुन्हा लिहायचा म्हणजे काही गोष्टी कळतात आपल्याला. काय आहे? ब्रॅकेटचा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर. यू नो ब्रॅकेटचा स्क्वेअर येतो तुम्हाला. व्हॉट इज इट? ए स्क्वेअर मायनस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर सी अपॉन 2. एनी ऑब्जेक्शन? प्लस ए स्क्वेअर यस प्लस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर c upon 2. If we multiply inside and collect the line term, see here a square cos square c upon 2 plus a square sin square c upon 2, that is a square into bracket cos square c upon 2 plus sin square c upon 2. मल्टिपल केलं सारख्या टर्म मायनस twice ab cos square c upon 2 plus twice ab sin square c upon 2. Okay, plus last term b square cos square b square sin square b square common cos square c upon 2 plus sin square c upon 2. Any objection to this step? Okay, what is cos square theta plus sin square theta? 1 cos square theta plus sin square theta 1, and so you got a square into 1 a square minus twice ab common. काय माहिती आहे ना? cos square c upon 2 minus sin square c upon 2 plus b square. Am I correct? And you know that what is cos square theta minus sin square theta? Cos square theta minus sin square theta हा कोणाचा रिझल्ट आहे माहिती आहे ना? cos 2 थीटाचा रिझल्ट आहे. आता थीटा म्हणजे कोण आहे? c/2 आहे, विच इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस टॉइस, अगोदर मी पॉझिटिव्ह टर्म लिहितो, a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस टॉइस ए बी cos 2
कॉस 2 आणि थिटा म्हणजे कोण आहे C/2. 2 गेला, काय राहिला कॉस C ट्वाईस AB कॉस C. अँड बाय कोसाइन रूल ही कुणाची किंमत आहे बघा, A² + B² - ट्वाईस AB कॉस C ही कुणाची किंमत आहे C² ची किंमत आहे. कशामुळे कोसाइन रूलमुळे. आणि असा हा प्रॉब्लेम. काही शंका? बरोबर, किती छान प्रॉब्लेम्स आहेत. ओके.